یہ بات ہے 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے دبئی میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئلینڈز بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس میں لگژری ویلاز، ہوٹلز اور بیچ کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جا رہا تھا جس کا تصور بھی کرنا مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دی ورلڈ کو دی لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا، لیکن یہ پروجیکٹ کی کمپلیٹ ہونے کے 12 سالوں بعد بھی آج تک یہ آئلینڈ سمندر میں ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹیز سے انڈورسمنٹ کرنے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب کیوں ادھورا رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ فکشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ تو اب سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید المخدوم نے دبئی میں وہ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی، اس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بیک ٹو بیک کنسٹرکشن میں دبئی کی وہ قسمت بدلی۔ جو شہر 100% اپنے آئل پہ ڈیپینڈنٹ تھا، وہ اب صرف 3% آئل پہ ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے، اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کی پہلی اور آخری 7 سٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری فیسلٹی سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورسٹ اپنی طرف اٹریکٹ کر چکا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبئی کے پاس بیچز کی جگہ بھی کم پڑ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو 70 کلومیٹرز تک پھیلی ہوئی تھی، اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آرٹیفیشل آئلینڈ بنائے جائیں گے۔ اس کو جب سپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی: پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرہ۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ پہ کام سٹارٹ کر دیا گیا، کیونکہ یہ شاید پلان کیے گئے آئلینڈ میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف اکیلے پام جمیرہ کی وجہ سے ہی دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا اچھا لگا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیرہ پہ کام سٹارٹ کر دیا۔ ان 3 آئلینڈ کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے ایک میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا، جس میں 300 چھوٹے آئلینڈ موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کی طرح بنایا گیا، جس میں ہر ایک کنٹری کے نام سے الگ الگ آئلینڈ بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تباہی لہروں کو توڑ کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ آئلینڈ اصل میں دنیا کے ایلیٹ کلاس لوگوں کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹرز، رائل کلاس بزنس ٹائکونز نے خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں آئلینڈ خریدے اور کچھ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں چھوٹے سے چھوٹے آئلینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ روپے رکھی گئی۔ بڑے آئلینڈز کی تو کیا ہی کہنے، ایک آئلینڈ 50 ملین یعنی 876 کروڑ روپے میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو پاس پروجیکٹس میں بھرپور کامیابی ملی تھی، اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% آئلینڈ سیل آؤٹ ہو چکے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے آئلینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اتنے خطرناک سمندر میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ بھی بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر دبئی نے 300 آئلینڈز بنائے تھے۔ صرف ایک آئلینڈ بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی جس میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کے باٹم تک بھرا جائے۔ اور اگر پتھروں کی بات کی جائے، دی ورلڈ آئلینڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجنز کے وزن کے برابر پڑتا ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا پروجیکٹ بنانے میں گورنمنٹ کو $14 ارب خرچ کرنے پڑے۔ اتنے میں دبئی 9 برج خلیفہ اور 14 برج العرب جیسے 7 سٹار جیسے ہوٹلز بنا سکتا تھا، لیکن شیخ کو دبئی کی نہ صرف زمین بلکہ سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ
दुबई में जन्नत की ज़मीन बनाना चाहते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने ताम जाम होने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से ये सारे आइलैंड्स बिल्कुल वीरान पड़े हैं। दुबई आइलैंड की फेलियर में सबसे पहला रीज़न इसका डिज़ाइन है। सबको उम्मीद थी कि इसका डिज़ाइन बिल्कुल अर्थ के मैप की तरह होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पता चला कि ये अर्थ के डिज़ाइन से बहुत अलग है। ज़्यादा आइलैंड की शेप्स मुख्तलिफ कंट्री के शेप से बिल्कुल अलग थी। इससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। सिर्फ डिज़ाइन का चेंज होना ही द वर्ल्ड की नाकामी का रीज़न नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया वो सारा का सारा बिल्कुल बेमकसद था, क्योंकि ये वो वक्त था जब दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। दी वर्ल्ड के 60% आइलैंड इस क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे। इस क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ दी वर्ल्ड आइलैंड्स बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट जमीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन एलीट्स ने ये आइलैंड्स खरीद रखे थे, उन्होंने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और इस तरह एक और प्रॉब्लम खड़ा हो गया। सारे आइलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नजर होने लगे। ये नोटिस किया गया कि काफी आइलैंड्स इरोजन की वजह से समंदर के नीचे जा चुके हैं। ये खबर जितनी अपने आप में डेंजरस थी, उतना ही मीडिया कवरेज ने लोगों का ट्रस्ट इस पर मजीद कम कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरी एरियाज में तो बिजनेस वापस लौट आया, लेकिन दी वर्ल्ड आइलैंड्स पे किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। जब इंजीनियर और एक्सपर्ट्स ने दी वर्ल्ड आइलैंड को विजिट किया तो एक और खौफनाक मामला निकल कर सामने आ गया। असल में पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा की जो रेत थी, उसको हैवी मशीनरी के जरिए निकाल कर समंदर के साइड्स में डाला जाता था। जिन शैलो वाटर्स में से रेत निकाली गई थी, वहाँ पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समंदर की लहरों में एक चेंज आने लगी। वेव्स में चेंजेस की वजह से ना सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बल्कि दुबई की तमाम कोस्टलाइन में इरोजन देखी गई। ये सैटेलाइट फुटेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। फुटेज में दुबई की कोस्ट लाइन को गौर से देखें, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही है। अब गौर करें इस वाले फुटेज पर, जब 2008 में बाकी आइलैंड्स भी बनाए जा चुके थे। इसमें साफ दिख रहा है कि दुबई की कोस्ट लाइन जगह जगह से इरोड हो रही, और इसको रोकने के लिए कई जगह पर आर्टिफिशियल वॉल्स भी बनाई गई हैं। आर्टिफिशियल वॉल्स बनाने और दुबई की कोस्ट लाइन को डबल ट्रिपल करने, ये कुदरत से खेलने का अमल अब दुबई पे उल्टा वार करने लगा है। इस मामले में इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज के ट्रस्ट लेवल को इतनी तकलीफ पहुंचाई कि दुबई गवर्नमेंट ने तमाम आइलैंड पर काम रुकवा दिया। बात यहाँ तक पहुंच आई कि पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा, पाम डेरा के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही चार्म है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड में एंजॉय की जा सकती है, पाम जुमेरा पे ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल कामयाब हुआ। कई सेलिब्रिटीज ऑलरेडी पाम जुमेरा पे प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, जिसमें फेमस फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और कई जाने माने नाम भी शामिल हैं। ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड आइलैंड्स पे किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 ऐसे आइलैंड हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड और फार्मूला 1 के नाम पे बनाया गया आइलैंड है, जिसका नाम माइकल शूमेकर आइलैंड बनाया जा चुका है। बाकी 291 आइलैंड्स अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समंदर के नीचे जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ है और अपनी गलती को सुधारने के लिए नए और जदीद प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। नया प्लान ये है कि पहले दी वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड्स को डेवलप किया जाए। स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस, जर्मनी आइलैंड में 32 विलास और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट्स का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में टूरिस्ट समंदर की एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। इसमें सिर्फ समंदर के ऊपर नहीं बल्कि अंडर वाटर बेडरूम से मेरीन लाइफ से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। एक बात तो क्लियर है कि दुबई इन छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसका जीता जागता मिसाल जुमेरा बे आइलैंड, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी जा सकती है। साथ ही साथ दुबई की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दुनिया का पहला डायनेमिक टावर भी मौजूद है।
جس کے روٹیٹنگ فلورز کی وجہ سے لوگ اندر بیٹھے دبئی کا 360 ویو بھی دیکھ سکیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ فکشن ٹی وی کی ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑی رہیے۔ اگلے پروجیکٹ میں، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔